ये खसूसी एक पहाड़ जिसी सफारती कामयाबी की एक ट्रांसमिशन है और सुबह तो लैके शाम तक तुसी तकरीबन स्क्रीन के उत्ते हर बदलता होया चेहरा साड़ा देखते पे हैं, लेकिन सुबह तो लैके हुण तक दी कोई थकावट जिहड़ी है वो महसूस नहीं होंदी पई, क्योंकि ये जिहड़ी सफारती कामयाबी है इन्हें जज्बात दे विच एक इहो जिहा उबाला जिहड़ा वो पाया है कि अल्फाज जिहड़े ने जज्बात जिहड़े ने वो बदलते पे ने और एक पुरुमीद जिहड़ी हैगी है आसे पासे दी वो भी नज़र आती पई है। और स्टूडियो दे विच इस टाइम ज्वाइन किया लतीफ चौधरी साहब ने जो कि सीनियर तजजियाकार भी ने और चौपाल दे उत्ते काफ़ी गूढ़ियां जिहड़ियां ना वो गल्लां करदे ने। ठीक है, अच्छा लतीफ साहब पहले तो तुहानूं वेलकम करने असीं अपने प्रोग्राम दे विच, और दूजा ये कि भी ये जिहड़ियां गूढ़ियां गल्लां हो रही ने दोनों फरीकां दे दरमियान, गूढ़ी गल अंदर दी दस दिओ। अंदर दी गूढ़ी गल है कि मैं तो खैर करदा ही गूढ़ी गल, चलो तुसीं भी मेहरबानी, तुसीं गूढ़ी गल दा अनुमान भी दे दित्ता इस गल नूं। ते अंदर दी गूढ़ी गल हैगी है कि सुनन दे विच आ रहा है कि इहदा कोई पॉजिटिव रिजल्ट जिहड़ा है ना वो शायद अज रात तक ही सानूं कोई उहदा मिल जाए, और मैनूं उम्मीद है खुशगुमानी दा तकाजा है साडी, ये भी एक सानूं रखना भी चाहिए कि एक अच्छा रिजल्ट आएगा। और मैनूं बड़ी उम्मीद है, मैं अपने प्रोग्राम दे विच भी मुसलसल इस गल दे उत्ते कहंदा आ रहा वां। ਉਹਦੀ वजह इस वास्ते मैनूं ये लगता है कि दोनों फरीक जिहड़े इस वक्त है ने वो जंग दे विचों निकलना चाहते हैं, जिहड़े सानूं उन्हां दीयां चीज़ां और बॉडी लैंगुएज भी देखण दे विच सानूं नज़र आई है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ सानूं रिजॉल्व नज़र आ रहा है कि जंग दे विचों दोनों मुल्क निकलन दे विच संजीदा ने और कोई ना कोई एक अच्छी खबर दुनिया नूं सुनन च मिलेगी। और इहदे नाल फिर जिहड़ा ना वो पाकिस्तान दे जिहड़े प्राइम मिनिस्टर ने और पाकिस्तान दे जिहड़े दीगर वफद ने, खास तौर दे उत्ते साडे नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार साहब और पाकिस्तानी फौज दे जिहड़े सरबराह फील्ड मार्शल आसम मुनीर साहब और उन्हां दे चेहरिਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ जिस किस्म दी सानूं इतमाद नज़र आ रहा है, और इत्थों मैनूं लग रहा है कि मामला जिहड़े ने वो खासी हद तक शायद अगे वध चुके ने और उहदा जिहड़ा ये फाइनल राउंड है आपस विच बैठण दा, क्योंकि दोनों वफद जिहड़े ने वो एक दूसरे पाकिस्तान दे नाल उन्हां दीयां मुलाकातां हो चुकियां, यानी जिहड़े ईरानी वफद आया है उन्हां दी भी पाकिस्तान दे नाल मुलाकात हुई है, प्राइम मिनिस्टर साहब नाल हुई मुलाकात, और उस तो बाद जिहड़े नायब वाइस प्रेजिडेंट JD वैंस ने और उन्हां दे नाल जिहड़े दूसरे उन्हां दे वफद दे अरकान ने उन्होंने भी वज़ीर आज़म नाल। अच्छा वैसे लतीफ़ चौधरी साहब आप अगर इदा कहिए कि ये खाली सिर्फ मुलाकात नहीं बल्कि जिहड़ी खास बॉडी लैंगुएज सी JD वैंस साहब दी और इहदे नाल ना जिहड़ा ईरानी वफद आया उहदे नाल भी पाकिस्तान दा जिहड़ा एक मेल जोल हैगा सी वो अपने आप दे विच इदा लग रहा है कि जिवें पहला जिहड़ा फेज़ है ना, पहला जिहड़ा मुज़ाकरा दा फेज़ है वो तकरीबन कवर हो गया। हाँ, और सिर्फ हतमी जिहड़े नताइज ने उन्हां दा ही इंतजार हैगा। अच्छा ये चीज़ अगर देखिए आपां कि JD वैंस दा इस्लामाबाद दी सरजमीन दे उत्ते आना पूरी दुनिया दे उत्ते कैसा जिहड़ा इंपैक्ट पांदा है? देखो ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨਾ ਇਹਦੇ ਚ नो डाउट और ਅਸੀਂ ਯਕੀਨਨ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਐਜ਼ ਅ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਮੈਂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਫਟਰ ਫਸਟ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਾਰਿੰਗ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੋਈ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੋਈ ਵੱਡੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਸਿਟੀ ਨੇ ਜਾਂ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵਾਰਿੰਗ ਫੋਰਸਿਸ ਬਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਮਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬਰਸਲਸ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ, ਵਰਸਾਏ ਪੈਕਟ ਹੋਇਆ, ਵਾਰਸਾ ਪੈਕਟ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਮਾਸਕੋ ਟਾਕਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਬ੍ਰਿਟਨ ਵੁੱਡ ਦੇ ਤੌਰ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਆਲਮੀ ਮਾਲੀਆਤੀ ਇਦਾਰੇ ਕਾਇਮ ਹੋਏ, ਅਕਵਾਮ ਮੁਤੱਹਦਾ ਬਣੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਐਡਾ ਵੱਡੀ ਜੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋ ਫਰੀਕਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਹੋਏ ਹੋਣ। ਇਹ ਇੱਕ ਹਿਸਟਰੀ बनन नहीं जा रही बल्कि हिस्ट्री मेरा ख्याल है बन गई है। और नो डाउट जी आप ट्रांसमिशन करते पे हैं अपने वास्ते बड़ा फखर का एक लम्हा है कि असी इस सफारती महाज के उत्ते जो ना अपनी जिम्मेदारी जी बखूबी निभाते पे हैं। अच्छा एक जो ये वाली गल्लां बड़ियां गर्दिश करदियां पे कि जी बहुत बड़ा मुआवजा हो गया, इन्हों तुसी मुआवजा समझते हैं या फिर ये वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दी और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर दी इंतहाई मेहनत और काविश और कोशिश के कारण वो ये मुज़ाकरत होने जा रहे हैं? देखो शमाइला तुसी इस गल नूं मेरा ख्याल है एग्री करोगे कि मुआवज़ियां दा होना वो ठीक है, एक मुहावरतन गल
ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜਿਹਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਦਰੁਸਤ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਨੇ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਣਥਕ ਜਦੋਜਹਿਦ ਔਰ ਸਮਾਰਟ ਮੂਵਸ ਔਰ ਹਕਮਤ ਅਮਲੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਹਕਮਤ ਅਮਲੀ ਹੈ ਸਰ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਜਿਹਾ ਵਾਕਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜੰਗ ਸੀ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਆਓ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਖਲੀਜ ਹਰਮਜ਼ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਮੁਲਕ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਰਾਹ ਰਾਸਤ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਖਲੀਜ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਬਾਰਡਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮਿਜ਼ਲ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੱਕ ਜਜ਼ਬਾਤ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੰਜ ਈਰਾਨ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਬੰਬਾਰਡਮੈਂਟ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਨੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਔਰ ਗੂੜੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਨੇ, ਕਿਆਮੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਔਰ ਈਰਾਨ ਉਹ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜਿਨਨੇ ਕਿਆਮੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਸਲੀਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਤਿਕੋਣ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਸੀ, ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਸੀ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗਰੋਹ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਟਿਵ ਸੀ। ਕੁਝ ਮੁਲਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾਨ ਸਟੇਟ ਐਕਟਰਸ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਾਊਨ ਪਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿਆਦਤ ਨੇ ਵੈਰੀ ਸਮਾਰਟਲੀ ਇਹਨੂੰ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਜ਼ੂਅਲਸ ਆਪਾਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਵਿਜ਼ੂਅਲਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਬੜੇ ਮਸਬਤ ਨਤਾਇਜ ਦੀ ਅਕਾਸ਼ੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਹੀ ਇਹ ਜੰਗ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਲਮਹੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਜੰਗ ਮਜ਼ੀਦ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਜੰਗ ਮਜ਼ੀਦ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਮਮਾਲਿਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਜੰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਣ। ਲੇਕਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਐਸੀ ਮੁਹਤਾਤ डिप्लोमेसी ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਲੇ ਕੀਤੀ ਔਰ ਆਖਿਰ ਦੋਨੋਂ ਫਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ, ਅੱਛਾ ਐਸੇ ਫਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਲਤੀਫ ਸਾਹਿਬ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਫਰੀਕਿਆਂ ਅਗਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਰੁੱਸ ਪੈਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਣਾ, ਟੇਬਲ ਤੇ ਲਿਆਣਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਅਗਰ ਈਰਾਨ ਵੱਲ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵੀ ਇੰਤਹਾਈ ਸਖਤ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬਿਆਨੀਏ ਸਾਹਮਣੇ ਆਂਦੀ ਪਈ ਔਰ ਅਚਾਨਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਮਝ ਚ ਆਇਆ, ਵੈਸੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਚ ਨਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ ਲੈਵਲ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਵਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਫਹਿਮ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵਕਤ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਮਝੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਪੰਚਾਇਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਪੰਚਾਇਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਵੇਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖੋ ਕਿ ਉਸ ਘਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਵਰਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫਰੀਕ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦੁਸ਼ਮਣਦਾਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਯਾਰ ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਵਜ਼ਨ, ਸਾਡਾ ਭਾਰ ਉਹ ਚੁੱਕ ਵੀ ਲਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਲਏਗਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਲੈਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਉਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਨੇਕ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਉਹ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਪਹੁੰਚਾ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਥਰਡ ਫਰੀਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਿਹਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਇਆ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਈਰਾਨ ਦੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਤਾਲੁਕਾਤ ਸਨ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤਾਲੁਕਾਤ ਸਨ, ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਨ, ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਨ। ਔਰ ਲੇਕਿਨ ਈਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਈਰਾਨੀ ਸ਼ਰਾਇਤ ਆਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਨੇ। ਦੋਨੋਂ ਫਰੀਕ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਨ ਦੀ ਮੁਤਾਲਬਾਤ ਈਰਾਨੀ ਕਿਆਦਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏ, ਈਰਾਨੀ ਕਿਆਦਤ ਦੇ ਮੁਤਾਲਬਾਤ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਜ ਦਾ, ਇੱਕ ਪੁਲ ਦਾ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਟਾਕ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਰਨਾ, ਇਟਸ ਨਾਟ ਐਨ ਈਜ਼ੀ ਟਾਕ। ਅੱਛਾ, ਵੈਸੇ ਲਤੀਫ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਰਜੀਹ ਕਰੀਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰੀਏ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨਾਂ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਮਾਹਿਦਾ ਕਰ ਲਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਢਾ ਹਮਲਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਸੌਫਟ ਜੈਸਚਰ ਉਸੇ ਜੁਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਨਰਮੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਖਤੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮੁਹਤਾਤ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਤ-ਹਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੁਲਕ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਫਾਤਿਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੀ ਇਹ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜਿੱਤ ਗਏ ਹਾਂ ਔਰ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜੰਗ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੜੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਜਿੱਤੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਫਾਤਿਹ ਹਾਂ। ਤੇ 33% ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕੀਤਾ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦੀ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਗਰ ਇਹ ਮੁਜ਼ਾਕਰਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਤਿਹ ਕੌਣ ਕਰਾਰ ਪਾਏਗਾ ਫਿਰ?
ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਫਾਤੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਮੂਮਨ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਾਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੰਗ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠਦੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵਿਨ ਵਿਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹੋ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੁਐਸਚਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਨ ਵੀ ਚਾਹੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹਿਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਤਬਾਹ ਹੋਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਈਰਾਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਤਬਾਹ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ, ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਬਰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 에ਅਰਪੋਰਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਬਾਹ ਕਰਤੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਇਲ ਰਿਫਾਈਨਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਉਹ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਈਰਾਨ ਚ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਜਾਣਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਇੰਜ ਹੀ ਈਰਾਨ ਨੇ ਅਗਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਨੇ, ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹਵਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਰਜੀਮ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਈਰਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਗਰਾਊਂਡ ਫੋਰਸਿਸ ਭੇਜ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕੀ ਲਿਆ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਾਲ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਲਾਹ ਆਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਦੀ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਾਕਿਆਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੈਟਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਕਿਸ ਕਰਵਟ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਹਜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਆਪਣੀ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਗਰ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਈਰਾਨ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਾਇਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਗੰਨਾਂ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਪੈਟਰੋਲ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਬੈਨ ਹੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਈਰਾਨੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਬਰ ਮੁਜਤਬਾ ਖਾਮੇਨਾਈ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਹਿਬਰ ਆਇਤੁੱਲਾ ਖਾਮੇਨਾਈ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸਦਾਰਾਨ ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਆਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਵਾਸਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਤਿਆਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਫਲਾਂਗ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਟੀਂਗ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਵਾਰਫੇਅਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਇਜ਼ ਸਮਥਿੰਗ ਡਿਫਰੈਂਟ। ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਫੂਦ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਡੇਟ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਇਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਇਤ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਔਰ ਪਤਾ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਆਪਣੀ ਮਾਈਂਡ ਬਣਾ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਨੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਨੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਮਾਈਂਡ ਮੇਕਅਪ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸਲੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਨੇ ਆ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜੈਸਚਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਆਏ ਨੇ ਕਾਲੀਬਾਫ, ਮੁਹੰਮਦ ਬਾਕਰ ਕਾਲੀਬਾਫ ਔਰ ਇਰਾਕਚੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਆਹ ਸੂਟ ਉਸਲੇ ਪਾਏ ਸਨ, ਸਿਆਹ ਸੂਟ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਜਦੋਂ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਵੈਨਿਊ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਐਡੇ ਵੱਡੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਚ ਡਰੈਸਿੰਗ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੱਸ ਕਰ ਰਹੀ। ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲੈਕ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਰ ਸੈਡ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਲੈਕ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਦੀ ਵੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਆਰ ਰੈਡੀ ਟੂ ਰੈਜ਼ਿਸਟ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੈਸਚਰ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਜ ਲਾਇਆ ਦੋਨਾਂ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕਾਲੀਬਾਫ ਨੇ ਉਹ ਬੈਜ ਲਾਇਆ ਜਿਹਦੇ ਚ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਖਾਮੇਨਾਈ ਦੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਜਤਬਾ ਖਾਮੇਨਾਈ ਦੀ। ਇਹ ਜੈਸਚਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਤਲਾਤ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਇਖਤਲਾਫ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਇਖਤਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਯੂਨਾਈਟ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਦਵਾਂ, ਵੈਸੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਲਤੀਫ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਗੂੜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਈਰਾਨੀ ਵਫਦ ਫਰੋੜਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰੋੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਬਾਰੀਕ ਵੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੁਕਤਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਲਤੀਫ ਸਾਹਿਬ, ਕਿ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੁਰਸਕੂਨ এনवायरमेंट ਹੈ, ਸਰਸਬਜ਼ ਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਇਹ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੈਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਈਰਾਨੀ ਵਫਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹਦੀ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰੀਅਤ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਜਿਹਾ ਦੇਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀਆਂ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀਆਂ
ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਯਾਦਾਂ ਗੂੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਗੂੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਸਿਟੀ ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕੈਪੀਟਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਐਜ਼ਾਜ਼ ਹਾਸਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਆਲਮੀ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਇਬ ਜਿਹੜੇ ਸਦਰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹ ਅਸਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ JD ਵੈਂਸ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵਫਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਕੁਸ਼ਨਰ, JD ਕੁਸ਼ਨਰ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਰਸਨ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਦਾਮਾਦ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਔਰ ਸਿਰਫ ਉਹ ਦਾਮਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਮਲਾਤ ਹੋਣ, ਔਰ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਿਗ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਇਲ ਦੀ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਅਸਰੋ ਰਫੂਜ਼ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਉਹ ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰੋ ਰਸੂਖ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ। ਔਰ JD ਵੈਂਸ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਨਾਇਬ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਤਖਾਬ ਹੋਇਆ ਸੀ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਨ ਸਪੋਰਟਰ ਇਹ ਕੁਸ਼ਨਰ ਸਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਸ ਕੁਸ਼ਨਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਸੀਅਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਮੈਂਡੇਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਟਰੰਪ ਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਲ ਆਣਾ ਇਹ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਦਲੀਲ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਫੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਅਮਰੀਕਨ ਵਫਦ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਡੇਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਭੇਜੀ ਹੈ ਵੈਸੇ ਮੁਜ਼ਾਕਰੇ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਚੰਗੀ ਦਾ ਟੀਮ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੈਸੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਕ ਰੋਬੀਓ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਰਜਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਦਿਫਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜ ਸਕਦੇ। ਮਤਲਬ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਦਾਣੇ ਚੁਣ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਫਿਰ JD ਵੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਲਚਕਦਾਰ ਰਵਈਏ ਦੇ ਹਾਮਲ ਨੇ, ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਇੱਕ ਖਾਸ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅਪਰੋਚ ਜਿਹੜੀ ਲਤੀਫ ਸਾਹਿਬ ਵੈਸੇ ਬੰਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਲਚਕ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਸੂਰਤਾਲ ਦੇਖੀ ਆਪਾਂ ਜੰਗ ਦੀ, ਵੈਸੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਟੁੱਟ ਭੱਜ ਕੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਾਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਾਇਆ। ਟੁੱਟ ਭੱਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਬਲਾਖਿਰ ਮਜ਼ਾਕਰਾ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ ਨਾ ਵੈਸੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੋ ਹੀ ਹੋਣਾ।